आशीर्वाद द्वितीय निस्तार पर्व आसी। आसंतु आम्बे उपदेश शीर्षक द्वितीय निस्तार पर्व सहित एकत्र परमेश्वर वाक्य अध्ययन करने को किसी समय नेबा। आज पवित्र कैलेंडर अनुसार द्वितीय मासर 14तम दिन। प्रथम निस्तार पर्व पवित्र कैलेंडर अनुसार प्रथम मासरे पालन करा जाए। समस्त पर्व वर्ष को थरे पालन करा जाए, किंतु समस्त पर्व मध्यरु परमेश्वर आम्हानकु निस्तार पर्व को वर्षरे 2 थर पालन करिवार सुजोग देले। कोन बाइबल रे यह लिपिबद्ध होई नाही जे जे माने प्रथम मासरे निस्तार पर्व पालन करि नांती से माने द्वितीय मासरे निस्तार पर्व पालन करि परिबे? तेबे आज आमे काहे कि द्वितीय निस्तार पर्व पालन करूअछु? जदि आमे मूसांको समय को पुनर्बार देखिबा तेबे आमे जानि परिबा जे 3500 वर्ष पूर्वे जेतेबेले इस्राएल माने मिस्ररु मुक्त होइथिले तेबे परमेश्वर उभय मिस्रीय एवं इस्राएल मानकु निस्तार पर्व पालन करिवार सुजोग देइथिले। मिस्रीय माने निस्तार पर्व पालन कले नाही। अन्यपटे इस्राएल माने परमेश्वर को इच्छा पालन कले एवं निस्तार पर्व को पवित्र रूपे पालन कले। फलस्वरूप परमेश्वर मिस्रर समस्त लोकों उपरे एक भयंकर विपत्ति आनिले। मिस्रर प्रत्येक घर एही भयंकर विपत्ति द्वारा शिकार हैला। आउ एपरी घर नथिला जे ताहार प्रथम जातकु हराई नाही, किंतु परमेश्वर इस्राएल मानकु समय पूर्वरु चेतावनी देले एवं सेमाने मेषशाबक को बलि करिबाकु एवं एहार रक्त को सेमानंको घर द्वारर 2 बाजुबंध और कपाळी उपरे लगाइबाकु आज्ञा देले, जहा फଳରେ रक्त एक चिन्ह होई पारे जहा एहा प्रमाण करि पारे जे सेमाने निस्तार पर्व पालन करिसंती। जेउ इस्राएल परिवार निस्तार पर्व को एहार विधि अनुसार पालन कले सेमानंको मध्यरु काहा उपरे मध्य विपत्ति आसिला नाही, किंतु मिस्रर प्रत्येक परिवार उपरे बड़ विपत्ति आसिला जेउ माने निस्तार पर्व को संपूर्ण रूपे अवमानना कले। फलस्वरूप विपत्तिरु केही भी रक्षा पाई पारिले नाही। परमेश्वर एही अतीतर इतिहास को आम पाई लेखिबाकु देले। 3500 वर्ष पूर्वे परमेश्वर को समस्त लोक जे माने निस्तार पर्व पालन करिथिले समग्र मिस्र उपरे आसीथिबा विपत्तिरु रक्षा पाई परमेश्वर को द्वारा सुरक्षित हेले। सेहीपरि परमेश्वर आम्हानंकु मध्य एही जुगरे विपत्तिरु रक्षा करिबा पई एक चिन्ह भावरे निस्तार पर्व देइछंती। आमे केवल विपत्तिरु रक्षा पाई नाहु, किंतु जीशु सेही लोकंक पई जे माने निस्तार पर्व पालन करंती आउ केउ आशीर्वाद प्रतिज्ञा करिसंती। आमे मनुष्य सबुदिन पई बंची परिबा नाही। आम्भे माने स्वर्ग राज्य रे पाप करी पृथ्वी को निक्षेप हेबार कारण एहा नहे कि सेथिपाई परमेश्वर सेही समस्त पाप गुडी को क्षमा करिबा पई जहा आम्भे माने स्वर्ग रे करथिलु एवं जहा आमे मृत्यु द्वारा परिशोध करिबार थिला पृथ्वी रे एक व्यवस्था स्थापन कले। सेही व्यवस्था होची निस्तार पर्व जहाको आमे आज पालन करूअछु। निस्तार पर्व माध्यम रे परमेश्वर को द्वारा पाप क्षमार महान आशीर्वाद एवं स्वर्ग राज्य रे अनंत जीवनर प्रतिज्ञा दिया जाए। केवल एतिकी नुहे, परमेश्वर को पवित्र एवं अक्षय मांस एवं मूल्यवान रक्त ग्रहण करने द्वारा आम्भे माने परमेश्वर को पुत्र और कन्या होई थाओ। परमेश्वर ही अत्यंत मूल्यवान प्रतिज्ञा को सेही निस्तार पर्व रे रखिछंती जहाको आमे आज पालन करूअछु। जेहेतु एही महान प्रतिज्ञा निस्तार पर्व रे अंतर्भुक्त तेणु परमेश्वर सेही लोक मानकु जे माने किछि अपरिहार्य परिस्थितिर कारणरू प्रथम मासरे निस्तार पर्व पालन करिबारे विफल हेले द्वितीय मासरे निस्तार पर्व पालन करिबाकु सुजोग दियंती। किंतु पुरातन नियमर व्यवस्था कहे जे जे माने द्वितीय निस्तार पर्व पालन करिबारे विफल हुअंती से माने परमेश्वरक लोकंक ठारू संपूर्ण रूपे विच्छिन्न हेबे। एही व्यवस्था मनुष्य मानक द्वारा सृष्टि हुई नाही, किंतु बाइबल माध्यम रे परमेश्वर को द्वारा स्थापित होइथिला। आम्भमानक परित्राण पई एहा होछि मौलिक सत्य। यह बाइबल रे लिखा जाइथिबा परमेश्वर को प्रतिज्ञा जे निस्तार पर्व माध्यम रे आम्हे परमेश्वर को संतान हेउ, अनंत जीवनर आशीर्वाद प्राप्त करू, स्वर्ग राज्य रे करा जाइथिबा आम्भमानक समस्त पाप क्षमा हुए एवं आम्भमानक कपाळ रे मुद्रांकित मध्य करा जिवो, जहा द्वारा आमे शेष विपत्तिरु रक्षा पाई परिबा। आसंतु बाइबल रे निश्चित करिबा जे निस्तार पर्व रे एही प्रतिज्ञा गुडी को अंतर्भुक्त।
ପ୍ରଥମେ ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ଗଣନା ଅଧ୍ୟାୟ 9ରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ନିସ୍ତାର ପର୍ବର ଅର୍ଥକୁ ଜାଣିବା। ଅଧ୍ୟାୟ 9 ପଦ 1। ଅନନ୍ତର ଲୋକମାନେ ମିଶର ଦେଶରୁ ବାହାର ହେଲା ଉତ୍ତାରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବର୍ଷର ପ୍ରଥମ ମାସରେ ସିନୟ ପ୍ରାନ୍ତରରେ ସଦାପ୍ରଭୁ ମୂଷାଙ୍କୁ କହିଲେ, ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନଗଣ ନିରୂପିତ ସମୟରେ ନିସ୍ତାର ପର୍ବ ପାଳନ କରନ୍ତୁ। ନିରୂପିତ ସମୟରେ ପବିତ୍ର କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ଅନୁଯାୟୀ ପ୍ରଥମ ମାସର 14ତମ ଦିନ, ସୌର କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ଅନୁଯାୟୀ ଏହା ମାର୍ଚ୍ଚ ଏବଂ ଏପ୍ରିଲ ମଧ୍ୟରେ ପଡ଼େ। ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନଗଣ ନିରୂପିତ ସମୟରେ ନିସ୍ତାର ପର୍ବ ପାଳନ କରନ୍ତୁ। ଏହି ମାସ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶ ଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟାକାଳର ନିରୂପିତ ସମୟରେ ତୁମ୍ଭେମାନେ ତାହା ପାଳନ କରିବ। ତହିଁରେ ସମସ୍ତ ବିଧି ଓ ନିୟମ ଅନୁସାରେ ତାହା ପାଳନ କରିବ। ତହୁଁ ମୂଷା ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନଗଣକୁ ନିସ୍ତାର ପର୍ବ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ କହିଲେ। ତହିଁରେ ସେମାନେ ପ୍ରଥମ ମାସ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶ ଦିନର ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ସିନୟ ପ୍ରାନ୍ତରରେ ନିସ୍ତାର ପର୍ବ ପାଳନ କଲେ। ସଦାପ୍ରଭୁ ମୂଷାଙ୍କୁ ଯେପରି ଆଜ୍ଞା ଦେଇଥିଲେ ତଦନୁସାରେ ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନଗଣ ସବୁ କର୍ମ କଲେ। ମାତ୍ର କେତେକ ଲୋକ ମନୁଷ୍ୟର ଶବ ସ୍ପର୍ଶ କରି ଅଶୁଚି ହେବାରୁ ସେହିଦିନ ସେମାନେ ନିସ୍ତାର ପର୍ବ ପାଳନ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ। ଏ ନିମନ୍ତେ ସେମାନେ ସେହିଦିନ ମୂଷା ଓ ହାରୋନଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସିଲେ। ସେହି ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ, ଆମ୍ଭେମାନେ ମନୁଷ୍ୟର ଶବ ଦ୍ୱାରା ଅଶୁଚି ହୋଇଅଛୁ। ଏହେତୁ ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନଗଣ ମଧ୍ୟରେ ନିରୂପିତ ସମୟରେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଉପହାର ଉତ୍ସର୍ଗ କରିବା ପାଇଁ କି ହେତୁ ଆମ୍ଭେମାନେ ନିବାରିତ ହେଉ। ତେବେ ମୂଷା ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ତୁମ୍ଭେମାନେ ରହିଥାଅ, ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ସଦାପ୍ରଭୁ କି ଆଜ୍ଞା ଦେବେ ତାହା ଶୁଣେ। ଅନନ୍ତର ସଦାପ୍ରଭୁ ମୂଷାଙ୍କୁ କହିଲେ, ତୁମ୍ଭେ ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନଗଣକୁ କୁହ, ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କିଏ ବା ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ସନ୍ତାନଗଣ ମଧ୍ୟରେ ଯେବେ କେହି ଶବ ଦ୍ୱାରା ଅଶୁଚି ହୁଏ, କିଏ ବା ଦୂର ସ୍ଥାନରେ ପଥିକ ହୁଏ, ତେବେ ହିଁ ସେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିସ୍ତାର ପର୍ବ ପାଳନ କରିବ। ଦ୍ୱିତୀୟ ମାସର ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶ ଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ସେମାନେ ତାହା ପାଳନ କରିବେ। ସେମାନେ ତାଡ଼ିଶୂନ୍ୟ ରୁଟି ଓ ପିତା ଶାଗ ସହିତ ତାହା ଭୋଜନ କରିବେ। ସେମାନେ ପ୍ରଭାତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତହିଁରୁ କିଛି ରଖିବେ ନାହିଁ, କିଏ ବା ତହିଁର କୌଣସି ହାଡ଼ ଭାଙ୍ଗିବେ ନାହିଁ। ସେମାନେ ନିସ୍ତାର ପର୍ବର ସମସ୍ତ ବିଧି ଅନୁସାରେ ପାଳନ କରିବେ। ମାତ୍ର ଯେ କେହି ଶୁଚି ଥାଇ ଓ ପଥିକ ନ ହୋଇ ନିସ୍ତାର ପର୍ବ ପାଳନ କରିବାରୁ କ୍ଷାନ୍ତ ହୁଏ, ସେହି ପ୍ରାଣୀ ଆପଣା ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଉଚ୍ଛିନ୍ନ ହେବ। ସେ ନିରୂପିତ ସମୟରେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଉପହାର ଉତ୍ସର୍ଗ କଲା ନାହିଁ। ଏଥିପାଇଁ ସେହି ମନୁଷ୍ୟ ଆପଣା ପାପ ବହିବ। ଆଉ ଯେବେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବାସୀକାରୀ କୌଣସି ବିଦେଶୀ ଲୋକ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ନିସ୍ତାର ପର୍ବ ପାଳନ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରେ, ତେବେ ସେ ନିସ୍ତାର ପର୍ବର ବିଧି ଅନୁସାରେ ଓ ତହିଁର ନିୟମ ଅନୁସାରେ ତାହା ପାଳନ କରିବ। ସ୍ୱଦେଶଜାତ କି ବିଦେଶଜାତ ଦୁହିଁଙ୍କ ପାଇଁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ଏକ ବିଧି ହେବ। ଏଠାରେ ଗଣନା ଅଧ୍ୟାୟ 9ରେ ମୂଷା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ କହିଲେ, ଏପରି କିଛି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କିଛି ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ ପରିସ୍ଥିତି ହେତୁ ପ୍ରଥମ ମାସରେ ନିସ୍ତାର ପର୍ବ ପାଳନ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ସେମାନେ କ'ଣ କରିବା ଉଚିତ? ତେବେ ପରମେଶ୍ୱର ତାଙ୍କୁ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଥମ ମାସର 14ତମ ଦିନରେ ନିସ୍ତାର ପର୍ବ ପାଳନ କରିପାରିବେ ନାହିଁ, ସେମାନଙ୍କୁ ଏକ ମାସର ଅନୁଗ୍ରହ ଅବଧି ଦିଆଗଲା। ପରମେଶ୍ୱର ସେମାନଙ୍କୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ମାସର 14ତମ ଦିନରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ନିସ୍ତାର ପର୍ବ ପାଳନ କରିବାକୁ ସୁଯୋଗ ଦେଲେ। ପିତା ଏବଂ ମାତା ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଦେଇଥିବା ଅନୁଗ୍ରହ ଅନୁଯାୟୀ ନିସ୍ତାର ପର୍ବ ପାଳନ କରିବା ଉଚିତ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମେ ସ୍ୱର୍ଗର ଲୋକ ଭାବରେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ନାଗରିକତା ନ ହରାଉ। ପରମେଶ୍ୱର କହିଛନ୍ତି ଯେ ଯେଉଁମାନେ ଏହା କରିବାରେ ବିଫଳ ହୁଅନ୍ତି ସେମାନେ ଶେଷରେ ତାଙ୍କ ଲୋକଙ୍କ ଠାରୁ ଅଲଗା ହେବେ। ଏହାର ଅର୍ଥ ଯେ ସେମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ କୌଣସି ଅଂଶୀଦାର ହେବେ ନାହିଁ। ପୂର୍ବରୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପରିତ୍ରାଣ ଏବଂ ସ୍ୱର୍ଗର କୌଣସି ଭରସା ନଥିଲା। କିନ୍ତୁ ପରମେଶ୍ୱର ପବିତ୍ର ନିସ୍ତାର ପର୍ବ ମାଧ୍ୟମରେ ଯାହା ଆଜି ଆମେ ପାଳନ କରୁଅଛୁ, ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ଆତ୍ମାଙ୍କୁ ଅନନ୍ତ ନରକରୁ ବିମୁଖ ହେବାକୁ ଦେଲେ ଏବଂ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟ ଆଡ଼କୁ ଚାଲିବାକୁ ଦେଲେ। ତେଣୁ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହ ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା ଉଚିତ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ଯାତ୍ରା ପୁସ୍ତକ ଅଧ୍ୟାୟ 12 ପଦ 11କୁ ଯିବା ଏବଂ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନିୟମର ବାକ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଖିବା। ଅଧ୍ୟାୟ 12 ପଦ 11। ଏହି ପ୍ରକାରେ ତୁମ୍ଭେମାନେ ତାହା ଭୋଜନ କରିବ, ଅର୍ଥାତ୍ କଟିବନ୍ଧନ କରି ପାଦରେ ପାଦୁକା ଦେଇ ହସ୍ତରେ ଯଷ୍ଟି ଘେନି ଚଞ୍ଚଳ ତାହା ଭୋଜନ କରିବ। ଏହା ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ନିସ୍ତାର ପର୍ବ। ପୁରାତନ ନିୟମରେ ଏକ ମେଷ ଶାବକ କିମ୍ବା ଛାଗକୁ ବଧ କରି ତାହାର ରକ୍ତ ଝରାଇ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ବଳିଦାନ ଉତ୍ସର୍ଗ କରାଯାଉଥିଲା। କିନ୍ତୁ ନୂତନ ନିୟମରେ ଆମେ ନିସ୍ତାର ପର୍ବକୁ ରୁଟି ଏବଂ ଦ୍ରାକ୍ଷାରସ ସହିତ ପାଳନ କରୁ, କାରଣ ପରମେଶ୍ୱର ବିଧିକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଛନ୍ତି। ହଁ ନା? ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ପୁଣି ଥରେ ଅଧ୍ୟାୟ 12 ପଦ 11 ପଢ଼ିବା। ଏହି ପ୍ରକାରେ ତୁମ୍ଭେମାନେ ତାହା ଭୋଜନ କରିବ, ଅର୍ଥାତ୍ କଟିବନ୍ଧନ କରି ପାଦରେ ପାଦୁକା ଦେଇ ହସ୍ତରେ ଯଷ୍ଟି ଘେନି ଚଞ୍ଚଳ ତାହା ଭୋଜନ କରିବ। ଏହା ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ନିସ୍ତାର ପର୍ବ। ଯେହେତୁ ଆମେ ଆଜି ରାତିରେ ମିଶ୍ର ଦେଶର ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଯାଇ ମିଶ୍ର ଦେଶସ୍ଥ ମନୁଷ୍ୟ ଓ ପଶୁର ସମସ୍ତ ପ୍ରଥମଜାତକୁ ସଂହାର କରିବା, ପୁଣି ମିଶ୍ରୀୟ ସମସ୍ତ ଦେବତାର ବିଚାର କରି ଦଣ୍ଡ ଦେବା,
आम्भे सदा प्रभु 내가 애굽 땅을 칠 때 एणुकरी तुम्हेମାନେ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଗୃହରେ ଥାଅ 집에 있어서 ସେହି ଗୃହରେ ସେହି ରକ୍ତ ଚିହ୍ନ ସ୍ୱରୂପେ ରହିବ। 너희를 넘어가리니 ଇସ୍ରାଏଲମାନେ ନିସ୍ତାର ପର୍ବର ମେଷ ଶାବକକୁ ବଳି କଲେ ଏବଂ ତାହାର ରକ୍ତ ଦ୍ୱାରର ଦୁଇ ବାଜୁବନ୍ଧ ଓ କପାଳି ଉପରେ ଲଗାଇଲେ। 그래서 그 ଆଉ ଆମ୍ଭେ ମିଶ୍ର ଦେଶକୁ ଦଣ୍ଡ ଦେବା ସମୟରେ ସେହି ରକ୍ତ ଦେଖିଲେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଆଗକୁ ଯିବା ସଂହାରକ ଆଘାତ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଘଟିବ ନାହିଁ। 너희는 ଆଉ ସେହି ଦିନ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ସ୍ମରଣୀୟ ହେବ। ପୁଣି ତୁମ୍ଭେମାନେ ସେହି ଦିନକୁ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପର୍ବ ରୂପେ ପାଳନ କରିବ। ପୁରୁଷାନୁକ୍ରମେ ଅନନ୍ତକାଳୀନ ବିଧି ମତେ ଏହି ପର୍ବ ପାଳନ କରିବ। 그래서 이 유월절 ଏଠାରେ ପରମେଶ୍ୱର ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦିଅନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଏହି ସର୍ତ୍ତରେ ବୈଧ ରହିବ ଯେ ଆମେ ନିସ୍ତାର ପର୍ବ ପାଳନ କରିବା। 가르침을 주고 계십니다. ଏହିପରି ଭାବରେ ଇସ୍ରାଏଲମାନେ ପୁରାତନ ନିୟମରେ ନିସ୍ତାର ପର୍ବ ପାଳନ କଲେ। କିନ୍ତୁ ଆସନ୍ତୁ ମାଥିଉ ଅଧ୍ୟାୟ 26କୁ ଯାଇ ଦେଖିବା ଯେ ନୂତନ ନିୟମ ଯୁଗରେ କିପରି ଆମେ ନିସ୍ତାର ପର୍ବ ପାଳନ କରିବା ଉଚିତ। 마태복음 26장 넘어가 보도록 하겠습니다. ଅଧ୍ୟାୟ 26 ପଦ 17। 26장 17절의 말씀. ପରେ ଖମିର ଶୂନ୍ୟ ରୁଟି ପର୍ବର ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ଶିଷ୍ୟମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସି ପଚାରିଲେ, ଆମ୍ଭେମାନେ କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଆପଣଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ନିସ୍ତାର ପର୍ବର ଭୋଜ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବୁ ବୋଲି ଆପଣ ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତି? 원하시나이까라고 했습니다. ଏହାକୁ ନିସ୍ତାର ପର୍ବ କୁହାଯାଏ କାରଣ ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଆମଠାରୁ ବିପତ୍ତି ପାର ହେବ। 의미가 되겠습니다. ନିସ୍ତାର ପର୍ବର ନାମର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯେ କିଛି ପାର ହୁଏ। 분들이 계신데요. ଏହା ହେଉଛି ବିପତ୍ତି 유자라고 하는 것은 ଯାହା ଆମ ଉପରେ ପାର ହୁଏ। 나는 유자가 되겠습니다. ଆସନ୍ତୁ ପଦ 18 ସହିତ ଜାରି ରହିବା। 월자가 되겠습니다. ଯୀଶୁ କହିଲେ, ନଗରରେ ଯାଇ ଅମୁକ ଲୋକଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଇ କୁହ, ଗୁରୁ କହୁଛନ୍ତି ମୋହର କାଳ ସନ୍ନିକଟ, ମୁଁ ମୋହର ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ତୁମ୍ଭ ଗୃହରେ ନିସ୍ତାର ପର୍ବ ପାଳନ କରିବି। 내 집에 ସେଥିରେ ଶିଷ୍ୟମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କ ଆଦେଶ ଅନୁସାରେ କର୍ମ କରି ନିସ୍ତାର ପର୍ବର ଭୋଜ ପ୍ରସ୍ତୁତ କଲେ। ଆସନ୍ତୁ ଏହା ଦେଖିବା ପାଇଁ ଯେ ଯୀଶୁ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଶିଷ୍ୟମାନେ ନିସ୍ତାର ପର୍ବ କିପରି ପାଳନ କଲେ। ପଦ 26କୁ ଯିବା। 어떻게 지켰는지 20 ଆଉ ସେମାନେ ଭୋଜନ କରୁଥିବା ସମୟରେ ଯୀଶୁ ରୁଟି ଘେନି ଆଶୀର୍ବାଦ କଲେ ଓ ତାହା ଭାଙ୍ଗି ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଦେଇ କହିଲେ, ନିଅ ଭୋଜନ କର, ଏହା ମୋହର ଶରୀର। 사대 받아 먹어라. ପୁଣି ସେ ପାନପାତ୍ର ଘେନି ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଲେ ଓ ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଇ କହିଲେ, ଏଥିରୁ ସମସ୍ତେ ପାନ କର। 저희에게 주심에 가로사대 ପାତ୍ରରେ ନିସ୍ତାର ପର୍ବର ଦ୍ରାକ୍ଷାରସ ଥିଲା। 유월절에 그 କାରଣ ଯେଉଁ ଅର୍ଥାତ୍ ନିସ୍ତାର ପର୍ବର ଦ୍ରାକ୍ଷାରସ ନିୟମର ରକ୍ତ ଅନେକଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପାପ କ୍ଷମା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପାତିତ ହେଉଅଛି, 많은 ଏ ମୋହର ସେହି ରକ୍ତ। 나의 피 곧 언약의 피니라고 했습니다. ରୁଟି ଘେନି ଯୀଶୁ କହିଲେ, ଏହା ମୋହର ଶରୀର। 예수님께서는 ଏବଂ ଦ୍ରାକ୍ଷାରସ ଘେନି ସେ କହିଲେ, ଏହା ମୋହର ରକ୍ତ। 이것이 ଯୀଶୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଶିଖାଇଲେ ଯେ 일러주신 ଏହା ହିଁ ନୂତନ ନିୟମ। 새 언약이라고 이렇게 알려주셨습니다. ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ଏହି ଦୃଶ୍ୟକୁ ଲୁକ୍ ଅଧ୍ୟାୟ 22ରେ ପୁଣି ଥରେ ଦେଖିବା। 한 번 더 확인해 보도록 합시다. ଅଧ୍ୟାୟ 22 ପଦ 7। 7절의 말씀 봅니다. ପରେ ଯେଉଁଦିନ ନିସ୍ତାର ପର୍ବର ମେଷ ଶାବକ ବଳିଦାନ କରିବାକୁ ହୁଏ, ଖମିର ଶୂନ୍ୟ ରୁଟି ପର୍ବର ସେହି ଦିନ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲା। ଆଉ ସେ ପିତର ଓ ଯୋହନଙ୍କୁ ଏହା କହି ପଠାଇଲେ, ଆମ୍ଭେମାନେ ଯେପରି ଭୋଜନ କରିପାରିବୁ ଏଥିପାଇଁ ତୁମ୍ଭେମାନେ ଯାଇ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ନିସ୍ତାର ପର୍ବର ଭୋଜ ପ୍ରସ୍ତୁତ କର। ସେଥିରେ ସେମାନେ ତାହାଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, ଆମ୍ଭେମାନେ କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବୁ ବୋଲି ଆପଣ ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତି? ସେ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ଦେଖ, ତୁମ୍ଭେମାନେ ନଗରରେ ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତେ ଜଳକୁମ୍ଭ ଘେନି ଯାଉଥିବା ଜଣେ ଲୋକ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଭେଟିବ। ସେ ଯେଉଁ ଗୃହରେ ପ୍ରବେଶ କରିବ ତାହାର ପଛେ ପଛେ ସେହି ଗୃହକୁ ଯାଇ ଗୃହକର୍ତ୍ତାଙ୍କୁ କହିବ, ଗୁରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ପଚାରୁଅଛନ୍ତି, ମୁଁ ମୋହର ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ଯେଉଁଠାରେ ନିସ୍ତାର ପର୍ବର ଭୋଜ ପାଳନ କରିବି ସେହି ଅତିଥିଶାଳା କାହିଁ? ସେଥିରେ ସେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ସୁସଜ୍ଜିତ ଗୋଟିଏ ଉପରିସ୍ଥ ବୃହତ କୋଠରୀ ଦେଖାଇଦେବେ, ସେ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କର। ଆଉ ସେମାନେ ଯାଇ ସେମାନଙ୍କୁ ଯେପରି କହିଥିଲେ ସେହିପରି ଦେଖି ନିସ୍ତାର ପର୍ବର ଭୋଜ ପ୍ରସ୍ତୁତ କଲେ। ପୁଣି ସମୟ ଉପସ୍ଥିତ ହୁଅନ୍ତେ ସେ ଓ ତାହାଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ପ୍ରେରିତମାନେ ଭୋଜନ କରିବାକୁ ବସିଲେ। ଆଉ ସେ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ମୋହର ଦୁଃଖ ଭୋଗ ପୂର୍ବେ ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ସହିତ ଏହି ନିସ୍ତାର ଭୋଜ ପାଳନ କରିବାକୁ ଏକାନ୍ତ ବାଞ୍ଛା କଲି। ଯୀଶୁ କ'ଣ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ? ଏହାର ଏକ କାରଣ ଥିଲା ଯେ ନିସ୍ତାର ପର୍ବ ପାଳନ କରିବାକୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ବହୁତ ଇଚ୍ଛା କାହିଁକି ଥିଲା? ନିସ୍ତାର ପର୍ବ ବିନା ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଆପଣା ପ୍ରିୟ ସନ୍ତାନ ଭାବରେ ମୁଦ୍ରାଙ୍କିତ କରିବାର କୌଣସି ଉପାୟ ନଥିଲା। 거룩하신 ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପବିତ୍ର ଶରୀର ଏବଂ ମୂଲ୍ୟବାନ ରକ୍ତକୁ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀରେ ପ୍ରାପ୍ତ କରୁ, 이것을 물려 କେବଳ ସେତେବେଳେ ଆମେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସନ୍ତାନ 아들과 딸 ତାଙ୍କର ପୁତ୍ର ଓ କନ୍ୟା ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇପାରିବା। କେବଳ ନିସ୍ତାର ପର୍ବ ମାଧ୍ୟମରେ ହିଁ ଆମେ ଯୀଶୁଙ୍କଠାରୁ ଏହି ସମସ୍ତ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବା। ସେଥିପାଇଁ ସେ କହିଲେ, ମୁଁ ଏହି ନିସ୍ତାର ଭୋଜ ପାଳନ କରିବାକୁ ଏକାନ୍ତ ବାଞ୍ଛା କଲି। ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ପଦ 19 ସହିତ ଜାରି ରହିବା। 또 떡을 ପୁଣି ସେ ରୁଟି ଘେନି ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଲେ ଓ ତାହା ଭାଙ୍ଗି ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଇ କହିଲେ, 이것은 너희를 ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଦତ୍ତ ହେଉଥିବା ମୋହର ଶରୀର ଏହି। ନିସ୍ତାର ପର୍ବର ରୁଟି ବିଷୟରେ ଯୀଶୁ ଏହାକୁ ନିଜ ଶରୀର ଭାବରେ ସଦର୍ଭ କଲେ ଏବଂ କହିଲେ, ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ମୋହର ଶରୀର ଦେଉଅଛି, ମୋତେ ସ୍ମରଣ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଏହା କର। 말하시고
ଭୋଜନ ଉତ୍ତାରେ ସେହିପରି ସେ ପାନପାତ୍ର ଘେନି କହିଲେ, ଏହି ପାନପାତ୍ର ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପାତିତ ହେଉଥିବା ମୋହର ରକ୍ତରେ ସ୍ଥାପିତ ନୂତନ ନିୟମ। ସେ ପାନପାତ୍ର ନେଲେ ଯେଉଁଥିରେ ନିସ୍ତାର ପର୍ବର ଦ୍ରାକ୍ଷାରସ ଥିଲା। 자, 6월절에 ନିସ୍ତାର ପର୍ବର ରୋଟି ହେଉଛି ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ମାଂସ 6월절에 ଏବଂ ନିସ୍ତାର ପର୍ବର ଦ୍ରାକ୍ଷାରସ ହେଉଛି ତାଙ୍କର ମୂଲ୍ୟବାନ ରକ୍ତ। ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଏହି ପୃଥିବୀକୁ ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିଲା କାରଣ ଆମ୍ଭେମାନେ ସ୍ୱର୍ଗରେ ପାପ କରିଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ପରମେଶ୍ୱର ତାଙ୍କ ବଳିଦାନ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ପବିତ୍ର ମାଂସ ଏବଂ ମୂଲ୍ୟବାନ ରକ୍ତ ଦେଲେ। 해놓으셨던 것입니다. ଏହାର ଅତିରିକ୍ତ ସେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଏହି ତଥ୍ୟ ପ୍ରତି ଅବଗତ କରାଇଲେ ଯେ ଏହା ହିଁ ନୂତନ ନିୟମ। 만약 ଯଦି ଆମେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ବଳିଦାନ ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କ ମୂଲ୍ୟବାନ ଶରୀର ଏବଂ ରକ୍ତ ଗ୍ରହଣ କରିବା ନାହିଁ, 허락되지 아니하고 ତେବେ ଆମେ ପାପ କ୍ଷମା ପାଇପାରିବା ନାହିଁ 그것은 ଏବଂ ନିଜ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ଘରକୁ ଫେରିପାରିବା ନାହିଁ, ଯାହାକି ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟ। 할 수 없습니다. 하나님 ନିସ୍ତାର ପର୍ବ ବିନା ଆମେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ କଦାପି ଆବା, ପିତ ଏବଂ ମାତା ବୋଲି କହିପାରିବା ନାହିଁ। 자, 이제 ନିସ୍ତାର ପର୍ବ ଯାହା ଆଜି ଆମେ ପାଳନ କରୁଅଛୁ, ଏହା ଏକ ସମାରୋହ ଯାହା ମାଧ୍ୟମରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ପବିତ୍ର ମାଂସ ଖାଇବାକୁ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପବିତ୍ର ରକ୍ତ ପିଇବାକୁ ଅନୁମତି ଦେଇ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ମୂଲ୍ୟବାନ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ସନ୍ତାନ ଭାବରେ ମୁଦ୍ରାଙ୍କିତ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି। ସନ୍ତାନମାନେ ସେମାନଙ୍କର ପିତାମାତାଙ୍କ ମାଂସ ଏବଂ ରକ୍ତର ଉତ୍ତରାଧିକାରୀରେ ପାଇବା ଉଚିତ। 하나님께서 ନୂତନ ନିୟମର ନିସ୍ତାର ପର୍ବର ସତ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ 진리를 통해서 ପରମେଶ୍ୱର ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପାଇଁ ତାଙ୍କର ପୁତ୍ର ଓ କନ୍ୟା ହେବାର ଏକ ମୂଲ୍ୟବାନ ନିୟମ ସ୍ଥାପିତ କଲେ। 허락해 놓으시고 ପରମେଶ୍ୱର ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ, ପାପ କ୍ଷମା ଏବଂ ବିପତ୍ତିରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବାର ଚିହ୍ନ ମଧ୍ୟ ଦେଲେ। ଏହି ସମସ୍ତ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ନିସ୍ତାର ପର୍ବ ମାଧ୍ୟମରେ ଦିଆଯାଏ। 그래서 장차 우리 ଯେତେବେଳେ ଆମ୍ଭେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଅନନ୍ତ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ଘରକୁ ଫେରିବା, ତେବେ ଅନେକ ଲୋକ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସି କହିବେ, ହେ ପ୍ରଭୁ, ଆମ୍ଭେମାନେ ତୁମ୍ଭ ନାମରେ ଭାବ ଆଣି କହିଲୁ, ତୁମ୍ଭ ନାମରେ ଭୂତମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଛଡ଼ାଇଲୁ, ଆମ୍ଭେମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିଲୁ। କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କର ଏକ ଜିନିଷ ଅଛି କି ନାହିଁ ପରମେଶ୍ୱର ନିଶ୍ଚିତ କରିବେ। ସେ ନିଶ୍ଚିତ କରିବେ ଯେ ସେମାନଙ୍କଠାରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ମାଂସ ଏବଂ ରକ୍ତ ଅଛି କି ନାହିଁ। ସେହି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଯେଉଁମାନଙ୍କଠାରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ମାଂସ ଏବଂ ରକ୍ତ ଅଛି, ତାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବେ। ଆସନ୍ତୁ 2 କରିନ୍ଥୀୟ ଅଧ୍ୟାୟ 6ରେ ଏହି ବିଷୟରେ ପଢ଼ିବା। ଆମେ ଏହି ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷାକୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନିୟମ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଏବଂ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ବିଶ୍ୱାସରେ ବଦଳାଇବାରେ ସକ୍ଷମ ହେବା ଉଚିତ। 있습니다. 고린도후서 ଆସନ୍ତୁ ଆମେ 2 କରିନ୍ଥୀୟ ଅଧ୍ୟାୟ 6 ପଦ 17କୁ ଯିବା। ଏଣୁ ପ୍ରଭୁ ଏହା କହନ୍ତି, ତୁମ୍ଭେମାନେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ବାହାରି ଆସ ଆଉ ପୃଥକ ହୁଅ, ଆଉ ଅଶୁଚି ପଦାର୍ଥ ସ୍ପର୍ଶ କର ନାହିଁ, ପୁଣି ଆମ୍ଭେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା। ଆମ୍ଭେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର, ପରମେଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ହେବେ? ଆମ୍ଭେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ପିତା ହେବା, ପୁଣି ତୁମ୍ଭେମାନେ ଆମର ପୁତ୍ର କନ୍ୟା ହେବ। 자, 아버지와 ପରମେଶ୍ୱର ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପିତା ଅଟନ୍ତି ଏବଂ ଆମ୍ଭେମାନେ ତାଙ୍କର ପୁତ୍ର ଏବଂ କନ୍ୟା। 또 자녀들 것 ତେଣୁ ଏକ ସନ୍ତାନକୁ ନିଜର ପିତାମାତାଙ୍କ ମାଂସ ଏବଂ ରକ୍ତକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ଉଚିତ। 예를 들어서 ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ, ଯଦି ଆପଣ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଯେ ଆପଣଙ୍କ ପିତାମାତା କିଏ, 피 속 ତେବେ ଆପଣ ନିଜ ରକ୍ତ କିମ୍ବା ଶରୀରର କିଛି ଅଙ୍ଗଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର DNA ପରୀକ୍ଷା କରିପାରିବେ। 가지고 DNA 검 ତେବେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜାଣିପାରିବେ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ପିତାମାତା କିଏ। 부모님의 살과 부모님의 ଏହା ଏଥିପାଇଁ କାରଣ ପିତାମାତାଙ୍କ ମାଂସ ଏବଂ ରକ୍ତ ସେମାନଙ୍କ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯାଏ। 있기 때문이죠. ଏହି ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ମାଧ୍ୟମରେ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆମ ସହିତ ଏକ ନିୟମ ସ୍ଥାପିତ କଲେ, 떡과 ଯେଉଁଥିରେ ଏହା ପ୍ରକାଶ କରାଗଲା ଯେ ନିସ୍ତାର ପର୍ବର ରୋଟି ଓ ଦ୍ରାକ୍ଷାରସ ତାଙ୍କର ମାଂସ ଓ ରକ୍ତ। 누구든지 ଏବଂ ସେ ଏହା କହି ଏଥିରେ ମୁଦ୍ରାଙ୍କିତ କଲେ, ଯେ କେହି ନିସ୍ତାର ପର୍ବ ପାଳନ କରେ ସେ ମୋର ସନ୍ତାନ। 그런 사람들에게는 ପରମେଶ୍ୱର ଜୋହନ ଅଧ୍ୟାୟ 6ରେ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଥିଲେ ଯେ ନିସ୍ତାର ପର୍ବ ପାଳନ କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ଦିଆଯିବ। 요한복음 6장 ଜୋହନ ଅଧ୍ୟାୟ 6 ପଦ 53ରେ ଏହା ଲେଖା ଅଛି, 예수 ସେଥିରେ ଯୀଶୁ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ସତ୍ୟ ସତ୍ୟ ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ କହୁଅଛି, ମନୁଷ୍ୟ ପୁତ୍ରଙ୍କର ମାଂସ ଭୋଜନ ନ କଲେ ଓ ତାହାଙ୍କ ରକ୍ତ ପାନ ନ କଲେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କଠାରେ ଜୀବନ ନାହିଁ। 여기서 인자 ଏଠାରେ ମନୁଷ୍ୟ ପୁତ୍ର ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ସୂଚିତ କରେ। 예수님의 살 ଆମେ କିପରି ଯୀଶୁଙ୍କ ମାଂସ ଖାଇପାରିବା ଏବଂ ତାଙ୍କ ରକ୍ତ ପିଇପାରିବା? କ'ଣ ଯୀଶୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ନୂତନ ନିୟମର ନିସ୍ତାର ପର୍ବ ମାଧ୍ୟମରେ ତାଙ୍କ ମାଂସ ଖାଇବାକୁ ଏବଂ ତାଙ୍କ ରକ୍ତ ପିଇବାକୁ ଅନୁମତି ଦେଲେ ନାହିଁ, ଯାହା ବିଷୟରେ ଆମେ ପୂର୍ବରୁ ମାଥ୍ୟୁ ଏବଂ ଲୁକ୍ ରଚିତ ସୁସମାଚାରରେ ପଢ଼ିଥିଲେ। 54절에 ପଦ 54ରେ ଏହା ଲେଖା ଅଛି, ଯେ ମୋହର ମାଂସ ଭୋଜନ କରେ ଓ ମୋହର ରକ୍ତ ପାନ କରେ ସେ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ। ଯଦି ଆମେ ନିସ୍ତାର ପର୍ବର ରୋଟି ଏବଂ ଦ୍ରାକ୍ଷାରସ ଯାହା ଯୀଶୁଙ୍କ ମାଂସ ଏବଂ ରକ୍ତକୁ ସୂଚିତ କରେ ଖାଇବା ଓ ପିଇବା, ତେବେ ଆମେ କ'ଣ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା? ଆମେ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା, 생을 가졌고 ଆଉ ମୁଁ ଶେଷ ଦିନରେ ତାହାକୁ ଉତ୍ଥାପନ କରିବି। 살릴 것이다 하고 했습니다. 다시 କାରଣ ମୋହର ମାଂସ ପ୍ରକୃତ ଖାଦ୍ୟ ଓ ମୋହର ରକ୍ତ ପ୍ରକୃତ ପେୟ। ଯେ ମୋହର ମାଂସ ଭୋଜନ କରେ ଓ ମୋ ରକ୍ତ ପାନ କରେ 마시는 자 ସେ ମୋ ଠାରେ ରହେ ଓ ମୁଁ ତାହାଠାରେ ରହେ। 나도 그 안에
안에 가나 ଜୀବନ୍ତ ପିତା ଯେପରି ମୋତେ ପ୍ରେରଣ କଲେ ଓ ମୁଁ ପିତାଙ୍କ ହେତୁରୁ ଜୀବିତ ଥାଏ, ସେହିପରି ଯେ ମୋତେ ଭୋଜନ କରେ ସେ ମଧ୍ୟ ମୋ ହେତୁ ଜୀବିତ ରହିବ। ଯେଉଁ ଆହାର ସ୍ୱର୍ଗରୁ ଅବତରଣ କରିଅଛି ତାହା ଏହି। ପିତୃପୁରୁଷ ଯେପରି ଭୋଜନ କରି ମୃତ୍ୟୁଭୋଗ କଲେ ସେ ପ୍ରକାର ନୁହେଁ ଯେ ଏହି ଆହାର ଭୋଜନ କରେ ସେ କେତେ କାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜୀବିତ ରହିବ, ସେ ଅନନ୍ତ କାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜୀବିତ ରହିବ। ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟ ସେହି ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କ ମାଂସ ଖାଆନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ରକ୍ତ ପାନ କରନ୍ତି। ସ୍ୱର୍ଗରେ ମୃତ୍ୟୁ ନାହିଁ। ଆଜି ନିସ୍ତାର ପର୍ବ କେବଳ ଏକ ସମାରୋହ ନୁହେଁ, ବରଂ ପରମେଶ୍ୱର ଦ୍ୱାରା ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଥିବା ଏକ ପ୍ରତିଜ୍ଞା। 그런 얘기를 ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନେ, ସମସ୍ତ ନୋଟ୍ କାଗଜର ଖଣ୍ଡ। ଯଦିଓ ଏହା 100 ଟଙ୍କିଆ ନୋଟ୍ ହେଉ କିମ୍ବା 1 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଚେକ୍ ହେଉ 1,000만 원짜리 କିମ୍ବା 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଚେକ୍ ହେଉ, 종이들입니다. କିନ୍ତୁ କାଗଜ ଖଣ୍ଡରେ ଲେଖାଯାଇଥିବା ବିଭିନ୍ନ ସଂଖ୍ୟା ହେତୁ ଏହାର କ'ଣ ହୁଏ? 어떻게 됩니까? ଏହାର ମୂଲ୍ୟ ବଦଳିଯାଏ। 가치가 달라지죠. ଏହା ସତ ନୁହେଁ କି? 그렇지 않습니까? ଗୋଟିଏ କାଗଜ ଖଣ୍ଡ 1 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଏକ କାଗଜର ଖଣ୍ଡ 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ହୋଇଯାଏ। 다 똑같은 ଯଦି ଏକ ନୋଟରେ 10 ନମ୍ବର ଲେଖା ହୋଇଛି, 어떤 것은 ତେବେ ଆପଣ 10 ଟଙ୍କା ମୂଲ୍ୟର ଜିନିଷ କିଣିପାରିବେ। ଯଦିଓ ଏହା କେବଳ କାଗଜର ଏକ ଖଣ୍ଡ, ତଥାପି ସେହି ନୋଟରେ ଏହି ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଅଛି। 땅의 종이지만 ଏହା କାଗଜ ନୁହେଁ ଯାହାର ମୂଲ୍ୟ ଅଛି, 것이 아니고 ବରଂ ଏହା କ'ଣ ଯାହା ତାଙ୍କୁ ମୂଲ୍ୟ ଦେଇଥାଏ? 가치가 있습니까? ଏହା ହେଉଛି ସେଥିରେ ଥିବା ପ୍ରତିଜ୍ଞା। 만약에 ଯଦି କୌଣସି ଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ କିମ୍ବା କିଛି ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ଘଟଣା ଘଟେ ଏବଂ ନୋଟ୍ ଗୁଡ଼ିକୁ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ସଂଲଗ୍ନ ହୋଇଥିବା ପ୍ରତିଜ୍ଞାକୁ ପୂରଣ କରିପାରିବ ନାହିଁ, ତେବେ ଆମ ପାଖରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ଟଙ୍କା କାଗଜ ଖଣ୍ଡ ଛଡ଼ା ଆଉ କିଛି ହେବ ନାହିଁ। 무의미 한 종이 조각에 불과합니다. ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଯେଉଁ ଟଙ୍କା ଅଛି ତାହାର ମୂଲ୍ୟ କେବଳ ସେତେବେଳେ ଧାରଣ କରିପାରିବ ଯେତେବେଳେ ସେଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଯେଉଁ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଅଛି ସେଗୁଡ଼ିକ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ବୈଧତା ଥାଏ। ଏହା ସତ ନୁହେଁ କି? 알겠습니까? ରୁଟିର ଖଣ୍ଡ ଏବଂ ଦ୍ରାକ୍ଷାରସର ପାତ୍ର ଯାହା ଆଜି ଆମେ ଖାଉ ଏବଂ ପିଇଥାଉ, 포도주 한 잔. ସେଥିରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଅଛି। ପାଦ ଧୋଇବାର ବିଧିରେ ମଧ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଅଛି। 하나님의 약속이 담겨 있습니다. ଯଦିଓ ଏହା ଏକ ରୁଟିର ଖଣ୍ଡ, 그렇기 때문에 ତଥାପି ଏହା କେବଳ ସାଧାରଣ ରୁଟି ନୁହେଁ କାରଣ ଏଥିରେ ନିୟମ ରହିଛି। ଏହା ଜୀବନର ରୁଟି ଯାହାର ପ୍ରତିଜ୍ଞା ପରମେଶ୍ୱର କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହା ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ପବିତ୍ର ଶରୀର ଯାହାର ପ୍ରତିଜ୍ଞା ପରମେଶ୍ୱର କରିଛନ୍ତି। ଯଦିଓ ଏହା କେବଳ ଏକ ଦ୍ରାକ୍ଷାରସର ପାତ୍ର ପରି ଦେଖାଯାଏ, ଏହା ନିୟମର ଦ୍ରାକ୍ଷାରସ ଯାହା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଧାରଣ କରେ। 약속하신 ଅତଏବ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ମନୁଷ୍ୟ ପୁତ୍ରଙ୍କ ମାଂସ ଖାଉ ଏବଂ ତାଙ୍କ ରକ୍ତ ପିଉ, 인자의 살을 ତେବେ ଆମେ କ'ଣ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା? 뭘 갖게 된다? ଯୀଶୁ କହିଲେ, ତୁମ୍ଭେମାନେ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ, 마지막 날에도 ଆଉ ମୁଁ ଶେଷ ଦିନରେ ତାହାକୁ ଉତ୍ଥାପନ କରିବି। 살리겠다. ଆଜି ଆମେ ଯେଉଁ ନିସ୍ତାର ପର୍ବକୁ ପାଳନ କରୁଅଛୁ, ଏହା ହେଉଛି ସେହି ଦିନ ଯେଉଁଥିରେ ଏହି ମୂଲ୍ୟବାନ ନିୟମ ରହିଛି। 6월절 날입니다. ତେବେ ଜଗତର ସମସ୍ତ ଚର୍ଚ୍ଚ ଏହି ନିସ୍ତାର ପର୍ବ ପାଳନ କରନ୍ତି କି? 다 지키는가? ସେମାନେ ପାଳନ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଏମିତି କାହିଁକି? ସେମାନେ କାହିଁକି ଏହାକୁ ପାଳନ କରନ୍ତି ନାହିଁ? ଏହି ଯୁଗରେ ନିସ୍ତାର ପର୍ବ ଆଣିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି କିଏ? 누구만이 가지고 오신다고 했습니까? ଆଉ କେହି ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ କେବଳ ପରମେଶ୍ୱର ନିସ୍ତାର ପର୍ବକୁ ଆଣିପାରିବେ। ଏହି ସମସ୍ତ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆୟୋଜିତ କରାଯାଏ। 해놓으셨습니다. ପରମେଶ୍ୱର ନୂତନ ନିୟମର ନିସ୍ତାର ପର୍ବର ସତ୍ୟକୁ 1600 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୁପ୍ତ ରଖିଲେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଯେତେବେଳେ ପରମେଶ୍ୱର ଶେଷ ଦିନରେ ଏହି ପୃଥିବୀକୁ ଆସିବେ, ତେବେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଚିହ୍ନି ପାରିବା। 감춰두셨습니다. ପରମେଶ୍ୱର କହିଲେ, ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଏହି ପୃଥିବୀରେ ନୂତନ ନିୟମର ନିସ୍ତାର ପର୍ବର ସତ୍ୟ ଘୋଷଣା କରିବି, 너희들 앞에 ତେବେ ତୁମ୍ଭେମାନେ ଜାଣିବା ଉଚିତ ଯେ ସେ ମୁଁ। ଏହା ବାଇବଲରେ ସ୍ଥାପିତ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନିୟମ। 성경에 언약해놓고 계십니다. ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ଯିଶାୟ ପୁସ୍ତକ ଅଧ୍ୟାୟ 25କୁ ଯାଇ ଏହାକୁ ନିଶ୍ଚିତ କରିବା। ଅଧ୍ୟାୟ 25 ପଦ 6। ପୁଣି ସୈନ୍ୟାଧିପତି ସଦାପ୍ରଭୁ ଏହି ପର୍ବତରେ ଯାବତୀୟ ଗୋଷ୍ଠୀ ନିମନ୍ତେ ଉତ୍ତମ ଉତ୍ତମ ଖାଦ୍ୟଦ୍ରବ୍ୟର ଏକ ଭୋଜ, ପୁରାତନ ଦ୍ରାକ୍ଷାରସର ମେଦପୂର୍ଣ୍ଣ ଉତ୍ତମ ଖାଦ୍ୟଦ୍ରବ୍ୟର ସୁନିର୍ମଳୀକୃତ ପୁରାତନ ଦ୍ରାକ୍ଷାରସର ଏକ ଭୋଜ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବେ। 맑은 포도주 ପରମେଶ୍ୱର କହିଲେ ଯେ ସେ ସୁନିର୍ମଳୀକୃତ ପୁରାତନ ଦ୍ରାକ୍ଷାରସର ଭୋଜ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବେ। ଆସନ୍ତୁ ପଦ 7 ସହିତ ଜାରି ରହିବା। ଆଉ ସର୍ବଗୋଷ୍ଠୀୟମାନଙ୍କ ଉପରେ ଯେଉଁ ଓଢ଼ଣା ପଡ଼ିଅଛି ଓ ସର୍ବଦେଶୀୟମାନଙ୍କ ଉପରେ ଯେଉଁ ଆବରକ ବସ୍ତ୍ର ପ୍ରସାରିତ ହୋଇଅଛି, ତାହା ସେ ଏହି ପର୍ବତରେ ବିନାଶ କରିବେ। ପରମେଶ୍ୱର ଏହି ଭୋଜ ମାଧ୍ୟମରେ କ'ଣ ଗ୍ରାସ କରିବେ? ପରମେଶ୍ୱର ଏକ ଭୋଜ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାକୁ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କଲେ ଯାହା ମୃତ୍ୟୁକୁ ଅନନ୍ତକାଳ ନିମନ୍ତେ ଗ୍ରାସ କରିବ। ମୃତ୍ୟୁକୁ ଅନନ୍ତକାଳ ନିମନ୍ତେ ଗ୍ରାସ କରିବାର ଅର୍ଥ ଯେ ସେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ଦେବେ। କ'ଣ ଏହାର ଅର୍ଥ ଏହା ନୁହେଁ ଯେ ଆମେ ସର୍ବଦା ଜୀବିତ ରହିବା? ତେବେ ପରମେଶ୍ୱର ମୃତ୍ୟୁକୁ ଅନନ୍ତକାଳ ନିମନ୍ତେ କିପରି ଗ୍ରାସ କରିବେ? ସେ ପୁରାତନ ଦ୍ରାକ୍ଷାରସ ଦ୍ୱାରା ମୃତ୍ୟୁକୁ ଗ୍ରାସ କରିବେ। 그럼 66권 성경 속에 ବାଇବଲର 66ଟି ପୁସ୍ତକରେ ପରମେଶ୍ୱର କେଉଁ ନିୟମ ଦ୍ୱାରା ଦ୍ରାକ୍ଷାରସ ସହିତ ଅନନ୍ତ ଜୀବନର ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରନ୍ତି? 절기로 ଏହା 말하는 କେଉଁ ପର୍ବ?
ଯେଉଁଦିନ ପରମେଶ୍ୱର ମନୁଷ୍ୟ ପୁତ୍ର ମାଂସ ଓ ରକ୍ତ ଖାଇବା ଏବଂ ପିଇବା ଲୋକଙ୍କୁ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ଦେବାର ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରନ୍ତି, ତାହା ହେଉଛି ନିସ୍ତାର ପର୍ବ ଯାହା ଆଜି ଆମେ ପାଳନ କରୁଅଛୁ। 내가 장차 ପରମେଶ୍ୱର କହିଲେ, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଏହି ପୃଥିବୀକୁ ଆସିବି ଏବଂ ଏହିସବୁ କରିବି, ତେବେ ଜାଣ ଯେ ମୁଁ ହିଁ ପରମେଶ୍ୱର। ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଏହି ବାକ୍ୟକୁ ପଦ 8ରେ ଦେଖିବା। 사망을 영원히 ସେ ମୃତ୍ୟୁକୁ ଅନନ୍ତକାଳ ନିମନ୍ତେ ଗ୍ରାସ କରିଅଛନ୍ତି ଓ ପ୍ରଭୁ ସଦାପ୍ରଭୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ମୁଖରୁ ଲୋତକ ଜଳ ପୋଛିଦେବେ ଓ ସମୁଦାୟ ପୃଥିବୀର ଆପଣା ଲୋକମାନଙ୍କର ଦୁର୍ନାମ ଦୂର କରିବେ, କାରଣ ସଦାପ୍ରଭୁ ଏହି କଥା କହିଅଛନ୍ତି। ପୁଣି ସେଦିନ ଏହି କଥା କୁହାଯିବ, ସେ କିଏ ଅଟନ୍ତି ଯେ ପୁରାତନ ଦ୍ରାକ୍ଷାରସ ଦ୍ୱାରା ମୃତ୍ୟୁକୁ ଗ୍ରାସ କରିବେ? ଅନ୍ୟ ଶବ୍ଦରେ ସେ କିଏ ଅଟନ୍ତି ଯେ ଜୀବନର ସତ୍ୟ ନିସ୍ତାର ପର୍ବ ଦ୍ୱାରା ଭୋଜ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତି? 누구라고요? ଦେଖ, ଏହି ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ପରମେଶ୍ୱର। 우리가 그 ଆମ୍ଭେମାନେ ତାହାଙ୍କୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଅଛୁ ଓ ସେ କ'ଣ କରିବେ? ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବେ। ଏ ସଦାପ୍ରଭୁ ଅଟନ୍ତି। ଆମ୍ଭେମାନେ ତାହାଙ୍କୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଅଛୁ। ଆମ୍ଭେମାନେ ତାହାଙ୍କୁ କୃତ ପରିତ୍ରାଣରେ ଆନନ୍ଦିତ ହୋଇ ଉଲ୍ଲାସ କରିବୁ। ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନେ, ଦୁନିଆରେ ଅନେକ ଚର୍ଚ୍ଚ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ନିସ୍ତାର ପର୍ବ ପାଳନ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଯଦିଓ ପରମେଶ୍ୱର ବାଇବଲରେ ଏହା ଅଧିକ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି, ତଥାପି ସେମାନେ ଏହାକୁ ପାଳନ କରନ୍ତି ନାହିଁ। 예수님께서도 ଯୀଶୁ କହିଲେ ଯେ ନିସ୍ତାର ପର୍ବ ପାଳନ କରିବାକୁ ତାଙ୍କର ବଡ଼ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା। ପ୍ରେରିତ ପିତର, ପ୍ରେରିତ ଜୋହନ, ଅବଶିଷ୍ଟ ଶିଷ୍ୟମାନେ ଏବଂ ପ୍ରଥମ ଚର୍ଚ୍ଚର ସାଧୁମାନେ ନିସ୍ତାର ପର୍ବକୁ ଅନୁଗ୍ରହପୂର୍ଣ୍ଣ ପାଳନ କଲେ। 유월절을 은혜롭게 ତଥାପି 지켰는데도 불구하고 ଆଜି ସମଗ୍ର ଦୁନିଆର ଚର୍ଚ୍ଚ ଏହାକୁ ପାଳନ କରନ୍ତି ନାହିଁ। 유월절을 지키는 법이 없습니다. ଏହା ବାସ୍ତବରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ବିସ୍ମୟଜନକ। 놀라지 않을 수 없는 일입니다. ପରମେଶ୍ୱର କ'ଣ କହିଲେ ଯେ ସେ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ କ'ଣ କରିବେ ଯେଉଁମାନେ ନିସ୍ତାର ପର୍ବ ପାଳନ କରନ୍ତି ନାହିଁ? 히브리서 ଆସନ୍ତୁ ଏବେରି ପୁସ୍ତକର ଅଧ୍ୟାୟ 10 ପଢ଼ିବା। ଅଧ୍ୟାୟ 10 ପଦ 26। କାରଣ ସତ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ଲାଭ କରିବା ପରେ ଯଦି ଆମ୍ଭେମାନେ ସ୍ୱଚ୍ଛାପୂର୍ବକ ପାପ କରୁଥାଉ, ତେବେ ପାପାର୍ଥକ ବଳି ଆଉ ଅବଶିଷ୍ଟ ନଥାଏ, ବରଂ ବିଚାରର ଏକ ପ୍ରକାର ଭୟଙ୍କର ପ୍ରତୀକ୍ଷା ଓ ବିପକ୍ଷମାନଙ୍କୁ ଗ୍ରାସକାରୀ ଅଗ୍ନିର ପ୍ରଚଣ୍ଡତା ଅବଶିଷ୍ଟ ଥାଏ। କେହି ମୂଷାଙ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଅମାନ୍ୟ କଲେ ସେ ଦୟାପ୍ରାପ୍ତ ନ ହୋଇ 2 କିମ୍ବା 3 ଜଣ ସାକ୍ଷୀଙ୍କ ପ୍ରମାଣରେ ହତ ହୁଏ। 하물며 ତେବେ ଭାବି ଦେଖ ଯେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ପଦଦଳିତ କରିଅଛି ନିୟମର ଯେଉଁ ରକ୍ତ ଦ୍ୱାରା। 우리를 거룩하게 ନିୟମର ରକ୍ତ କ'ଣ? ଯାହା ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ପବିତ୍ର କଲା। ଏହା ନୂତନ ନିୟମର ନିସ୍ତାର ପର୍ବର ଦ୍ରାକ୍ଷାରସ। ନିୟମର ଯେଉଁ ରକ୍ତ ଦ୍ୱାରା ସେ ପବିତ୍ରୀକୃତ ହୋଇଥିଲା, ତାହାକୁ ସାମାନ୍ୟ ବିଷୟ ବୋଲି ମନେ କରିଅଛି ଓ ଅନୁଗ୍ରହଦାତା ଆତ୍ମାଙ୍କୁ ଅବମାନନା କରିଅଛି, ସେ କେଡ଼େ ଅଧିକ ଗୁରୁତର ଦଣ୍ଡର ଯୋଗ୍ୟ ନ ହେବ। ପରମେଶ୍ୱର କହିଲେ, ଏହି ପାନପାତ୍ର ମୋହର ରକ୍ତରେ ସ୍ଥାପିତ ନୂତନ ନିୟମ। 말씀하셨고 ମାଥ୍ୟୁ ରଚିତ ସୁସମାଚାରରେ ସେ ଏହା କହି ନିସ୍ତାର ପର୍ବର ଦ୍ରାକ୍ଷାରସ ଦେଲେ, ମୋହର ରକ୍ତରେ ସ୍ଥାପିତ ନୂତନ ନିୟମ। 하셨는데 그것을 ବାଇବଲ ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ କହନ୍ତି ଯେ ଏହା ନିଶ୍ଚିତ ଯେ ଯେଉଁମାନେ ଏହାକୁ ଅପବିତ୍ର କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯିବ। 자들은 우리에게 알려주고 있습니다. ଆଜି ସମଗ୍ର ଦୁନିଆରେ ସିଓନରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ନିସ୍ତାର ପର୍ବ ପାଳନ କରାଯାଉଅଛି। 2월 6월절이 지금 ଶେଷରେ ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥେସଲୋନିକ୍ୟ ପୁସ୍ତକ ଅଧ୍ୟାୟ 1 ଉପରେ ଏକ ନଜର ପକାଇବା। 1장 한 말씀만 더 찾도록 하겠습니다. ନିସ୍ତାର ପର୍ବ ପୁନଃସ୍ଥାପିତ କରାଯାଇଅଛି କାରଣ ପରମେଶ୍ୱର ଆସିସାରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଚର୍ଚ୍ଚ ଅଫ୍ ଗଡ୍ ନିସ୍ତାର ପର୍ବ ପାଳନ କରେ। 회복되었고 6월절을 지금 지키고 있습니다. ଅଧ୍ୟାୟ 1 ପଦ 6 କହେ, 보시면 କାରଣ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଶକ୍ତିମାନ ଦୂତମାନଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ ଅଗ୍ନି ସହ ସ୍ୱର୍ଗରୁ ପ୍ରକାଶିତ ହେବେ ଓ କ୍ଲେଶ ଭୋଗ କରୁଅଛେ ଯେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ସହିତ ବିଶ୍ରାମ ଦେବା। ପରମେଶ୍ୱର ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ ଅଗ୍ନି ସହ ସ୍ୱର୍ଗରୁ କେବେ ପ୍ରକାଶିତ ହେବେ? ସେ ଶେଷ ବିଚାର ସମୟରେ ପ୍ରକାଶିତ ହେବେ। ଯେତେବେଳେ ସେହି ସମୟ ଆସିବ, ତେବେ ପରମେଶ୍ୱର କ'ଣ କରିବେ? ଯେଉଁମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ ଓ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ସୁସମାଚାର ମାନନ୍ତି ନାହିଁ, ସେମାନଙ୍କୁ ସେ ସେତେବେଳେ ଦଣ୍ଡ ଦେବେ। ଆଜି ଆମେ ନିସ୍ତାର ପର୍ବ ପାଳନ କରୁ 지키는 우리들 ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଚର୍ଚ୍ଚରେ କିଛି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଏହାକୁ ପାଳନ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଏହା ଠିକ୍ 3500 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଯେତେବେଳେ ଇସ୍ରାଏଲମାନେ ନିସ୍ତାର ପର୍ବ ପାଳନ କଲେ 6월절 ଏବଂ ମିଶରୀୟମାନେ ଏହାକୁ ପାଳନ କଲେ ନାହିଁ। ପରମେଶ୍ୱର ବିପତ୍ତି ପଠାଇ ସେହି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡ ଦେଲେ ଯେଉଁମାନେ ନିସ୍ତାର ପର୍ବ ପାଳନ କଲେ ନାହିଁ 심판하시고 ଏବଂ ସେ ଇସ୍ରାଏଲର ପରିବାରକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଲେ ଯେଉଁମାନେ ଏହାକୁ ପାଳନ କରିଥିଲେ। ଏପରିକି ସେ ସେମାନଙ୍କର ପଶୁମାନଙ୍କୁ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ପରିବାରର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବସ୍ତୁକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଇଥିଲେ। 미국의 ଶୀଘ୍ର ଏହି ପୃଥିବୀରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବିଚାର ହେବ। 될 것입니다. ବାଇବଲ ଏହା ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ କରେ। 예언하고 있습니다. ଯେତେବେଳେ ଏପରି ହେବ, ତେବେ ବିପତ୍ତିରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବାର ଏକମାତ୍ର ଚିହ୍ନ ନିସ୍ତାର ପର୍ବ ହେବ। 또 하나 ଏହା ଜୀବନ୍ତ ପ୍ରମାଣ ହେବ ଯେ ଆମ୍ଭେମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକ। 우리로 하여금 영 ଏହା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଅତ୍ୟନ୍ତ ବହୁମୂଲ୍ୟ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ହେବ
ଯାହା ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଅନନ୍ତ ରାଜ୍ୟ ଏବଂ ପରିତ୍ରାଣକୁ ନେଇଯିବ। 하나님의 약속이 될 것입니다. ଆଜି ଦୟାକରି ଏହାକୁ ଦୃଢ଼ ଭାବରେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ରୁଟି ଏବଂ ଦ୍ରାକ୍ଷାରସ ଖାଉ ତେବେ ଦୟାକରି ଏହା ଭାବନ୍ତୁ ନାହିଁ ଯେ ମୁଁ କେବଳ ରୁଟିର ଏକ ଖଣ୍ଡ ଖାଉଅଛି ଏବଂ ଦ୍ରାକ୍ଷାରସର ପାନପାତ୍ର ପିଉଅଛି। ଏହା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଦୟାକରି ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଯେ ଯେହେତୁ ଆମେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନିୟମକୁ ପାଳନ କରୁଅଛୁ ତେବେ ଆମେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ କରୁଅଛୁ, ଯେପରିକି ପାପକ୍ଷମା ଏବଂ ଅନନ୍ତ ଜୀବନର ଆଶୀର୍ବାଦ ଏବଂ ବିପତ୍ତିରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବାର ଆଶୀର୍ବାଦ। ଆଶା କରେ ଯେ ସିଓନ ପରିବାରର ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟ ନିସ୍ତାର ପର୍ବ ମାଧ୍ୟମରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ପ୍ରଚୁର ଉପହାର ପାଇବେ। ମୁଁ ଆଜିର ଉପଦେଶକୁ ଶେଷ କରିବାକୁ ଚାହେଁ। ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ।